کر کے یہ ذہن میں رکھے کہ کوئی میرا ویٹ کر رہا ہے. آپ تیز گاڑی نہ چلائیں, یہ ذہن میں رکھے گھر میں میرا کوئی ویٹ کر رہا ہے, میری بہن میری ویٹ کر رہی ہے اور میرا بھائی میرا ویٹ کر رہا ہے. تب کرائم رکے گا جب سوسائٹی کرائم کو روکنے چاہتی ہے, تب کرائم رکے گا, ادروائز کرائم رکنے والا نہیں. لکھا ہے کہ جو بھی مائنر بچہ چلائے گا اسکوٹی بلو 18 ایئرس, اس کے لیے ایم وی ایکٹ میں یہ ہے کہ اس کے پیرنٹس کو 3 مہینے کی سزا اور 30,000 روپے کی جرمانہ. 2021 سے لے کر آج تک 70,000 کے قریب پورے ہندوستان میں ایکسیڈنٹس کی وجہ سے جانیں گئی ہے, جس میں جموں کشمیر میں بھی 1,000 کے قریب جو لوگ ہیں جو ایکسیڈنٹس میں مر گئے ہیں, ان کا تعداد 1,000 کے قریب ہے. آپ کو بتائیں ابھی ہم موجود ہیں سری نگر میں, اور یہاں پہ ٹریفک پولیس سری نگر اب حرکت میں آیا ہے. جو لوگ ہیلمٹ کے بغیر ہے یا جو کمسن بچے اسکوٹی چلاتے, ان کے خلاف یہاں پہ کارروائی کی جا رہی ہے, ان کو سیز کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ہی جو ہے یہاں پہ جو کمسن بچے ہیں ان کو یہاں پہ روکا جا رہا ہے اور ان کے خلاف باضابطہ طور کارروائی کی جا رہی ہے. ان کے پیرنٹس کو 3 مہینے کی سزا دی جاتی ہے اور 20,000 کے قریب ان کو جرمانہ بھی بھرنا پڑتا ہے. آپ کو بتائیں 70,000 کے قریب جو آنکڑا پچھلے سال سے لے کر آج تک بڑھا ہے, اس کو کم کرنے کے لیے والدین کو آگے آنا چاہیے, سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے, سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے. کچھ لوگ ان سے ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے بعد ہی ڈی وائی ایس پی ٹریفک امتیاز احمد ان سے بھی ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ یہاں پہ ڈرائیو چلا رہے ہیں اور 70,000 کے قریب ان 8 مہینوں میں پورے ہندوستان میں 2 ویلر چلاتے چلاتے لوگوں نے جان گنوائی ہے. ابھی آپ یہاں پہ ڈرائیو چلاتے تو کیا کچھ اس کا مقصد ہے؟ بس جو 70,000 لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے پچھلے سال لگ بھگ 2021 میں, اور جانیں نہ ضائع ہو جائے, کیونکہ اس میں زیادہ تر اسکوٹی چلانے والوں میں زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کی ایج دیکھی گئی ہے بہت, جو مائنرز ہوتے ہیں زیادہ تر وہی 20, 25, 30 ایج تک ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ جو اس کی وجہ پائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وداؤٹ ہیلمٹ تھے, اور وداؤٹ ہیلمٹ وہ تو 100% ہے, کیونکہ عام طور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو 2 ویلر جو ہے وہ وداؤٹ اینی سیکورٹی ہے. جب بھی آپ چلاتے ہو آپ کے پاس کوئی اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا آپ کے پاس بچنے کا کوئی یہ نہیں ہے, بٹ ایک ہی ہے سادھن ہے جو سر پہ آپ ہیلمٹ لگاتے ہیں. تو کیونکہ سب سے پہلے جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو انسان کا سر زمین سے گر جاتا ہے, وہ میگڈمائز روڈ ہوتے ہیں, تو سر بہت بڑا ہی نازک چیز ہے. تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سارے بچے, بہت سارے ایون کشمیر میں نے دیکھا, سری نگر میں پچھلے مہینے یہاں فلائی اوور پہ 2 بچوں کی جان گئی ہے, اس سے پہلے ادھر بلوار پہ بھی ایک کی گئی ہے. یہاں سری نگر میں بھی بہت سارے اس سال بھی بہت سارے بچوں کی جانیں گئی ہے, بٹ وہی وجہ ان کی خالی ایک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ وداؤٹ ہیلمٹ. امتیاز صاحب, یہ جو کمسن بچے یہاں پہ 2 ویلر چلاتے ہیں جن کے پاس لائسنس بھی نہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے, اور اگر کارروائی تو کس طریقے کی کارروائی ہوگی؟ قانون نے اس میں کلیئر لکھا ہے کہ جو بھی مائنر بچہ چلائے گا اسکوٹی بلو 18 ایئرس, اس کے لیے ایم وی ایکٹ میں یہ ہے کہ اس کے پیرنٹس کو 3 مہینے کی سزا اور 30,000 روپے جرمانہ ہے. یہ کلیئر ہے. تو وہ میں اب دیکھ لیجیے پچھلی بار ورڈکٹ بھی آیا تھا کورٹ سے, اس نے ایک پیرنٹ کو بھیجا تھا سینٹرل جیل. تو یہ تو اس کی بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے, سب پیرنٹس کی غلطی ہے, کیونکہ جو ان کو اسکوٹیز لے کے دیتے ہیں وداؤٹ ہیلمٹ, تو اس کے لیے تو ان کو دیکھنا پڑے گا, پیرنٹس کو تو سفر کرنا پڑے گا. جب کیسز ہو جائیں گے تو پھر ان کو آئے گا سمجھ کہ چھوٹے بچوں کو ہیلمٹ اسکوٹیز دینا کتنا ڈینجرس ہے ان کے لیے بھی, دونوں کے لیے. سوسائٹی کو کتنا اویئر ہونے کی ضرورت ہے, تب جا کے یہ جو
एक्सीडेंट से या कमसिन बच्चों को स्कूटियाँ देते हैं, सोसाइटी को कितना अवेयर होने की ज़रूरत है? असल में ये सोसाइटी का ही काम है। अभी मैं अब बाहर देखेंगे, चाहे आप दिल्ली जाएंगे, चाहे भी किसी भी आप स्टेट में जाएंगे, उधर आप ये देखेंगे कि स्कूटी पे जो भी होगा वो हेलमेट के बगैर नहीं होगा और प्रॉपर सीट बेल्ट लगा के होगा। बट कश्मीर में एक माहौल बनेगा आहिस्ता आहिस्ता से। चलिए, अब आपने पहल की है, उनके लिए क्या कहेंगे जो स्कूटी के बगैर श्रीनगर सिटी में एंटर होंगे या हेलमेट के बगैर या सीट बेल्ट के बगैर जो गाड़ियाँ एंटर होती हैं, उनके लिए आप क्या अब वार्न करते हैं या आप बोलते हैं कि आप आ जाओ मैं पकड़ लूँगा भाई? हाँ बिल्कुल, जो भी विदाउट हेलमेट, जो भी विदाउट सीट बेल्ट होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे नज़र मार लीजिए कितने को हमने पकड़ा है। इवन हेलमेट साथ है, वो देखिए उसको लटका के हेलमेट है। अब जरा दिखाइए वहाँ पे कैमरा उधर दिखाइए। ये आप मोटरसाइकिल पे है बट सर पे नहीं लगा है। जी, तो ये लापरवाही है। हाँ लापरवाही। तो अब क्या कहेंगे, अब जो आएगा उसको आज के बाद जो पकड़ा बिल्कुल उनको पनिशमेंट, वो तो या तो उनको हम सीज करेंगे या तो उनको यहीं पर हम जो है जुर्माना हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। नाम बताएं पहले अपना। मेरा नाम है वली मोहम्मद। वली मोहम्मद साहब, छोटे बच्चों को अब स्कूटी देते हैं वालिदैन, अब उसके बाद जो है लगातार खबरें आ रही कि एक्सीडेंट हुआ, कोई बच्चा मर गया, क्या कहेंगे आप? ये बहुत बुरा है, जो छोटे बच्चों के हाथ कोई काम देगा वो बहुत बुरा है, कानूनन भी और इखलाकन भी। खासकर अगर समाज देखेगा, समाज को इनका ख्याल रखना है। ये हमारा फ्यूचर है, छोटे बच्चे हमारा फ्यूचर है, इसके तरफ ज़रूरी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट को भी इस पर सख्त इकदाम लेने चाहिए। जो कम उम्र बच्चे हैं उनको लाइसेंस नहीं देनी चाहिए, ये ज़रूरी है कि उनको लाइसेंस नहीं होनी चाहिए। और ख़ासकर सोसाइटी को अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों से कि गफलत नहीं बरतनी चाहिए। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये ज़ाया हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप उन वालिदैन को जो वालिदैन बच्चों को मतलब गाड़ियाँ देते हैं, स्कूटी देते हैं, ये ख्याल नहीं रहता है कि इनके पीछे भी फैमिली है जो इनका वेट कर रहे हैं, तो ड्राइव फास्ट करते हैं या पुलिस उनके ऊपर जब चालान करती है तो काफ़ी ज़्यादा फिर नाराज़ भी होते हैं लोग, तो क्या कहेंगे आप उनसे? सबसे पहले मैंने अर्ज़ पहले ही किया था कि सोसाइटी को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ खुद निभाएं। फिर जो जराइम करते हैं उनके लिए कोई सिफारिश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कतन नहीं, तब सोसाइटी में सुधार आएगा, तो तब तक सुधार नहीं आएगा। पुलिस कार्रवाई करता है, आज भी पुलिस ने कई जगहों पे नाके लगाए, छोटे बच्चों को पकड़ा जाता है। अब सरकार ने बाज़ाब्ता तौर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है, 3 साल पेरेंट्स को सज़ा और 50,000 के करीब उनको पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो कैसे आप इस कदम को देखते हैं? बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कदम है कि अगर उसमें थोड़ा जराइम में रोकथाम हो जाएगा, एक्सीडेंट बच जाएंगे, तो बहुत अच्छा कदम है। इसमें कोई सिफारिश नहीं होनी चाहिए, कोई दो नज़रिया नहीं होना चाहिए। कौम को इसके साथ करना चाहिए पूरे वाबस्तगी के साथ, इनके साथ मुतहद होना चाहिए पुलिस के साथ, तब क्राइम रुकेगा। जब सोसाइटी क्राइम को रुकनी चाहती है तब क्राइम रुकेगा, अदरवाइज क्राइम रुकने वाला नहीं है। हाजी साहब, लास्ट मेरा एक सवाल है, 70,000 के करीब पूरे हिंदुस्तान में इन 8 महीनों में लोग मरे हुए इन एक्सीडेंटों की वजह से, तो क्या कहेंगे आप? इसमें गवर्नमेंट को भी तवज्जो देना चाहिए, लोगों को भी। ज़्यादातर मैं बोलता हूँ सोसाइटी को अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों से, और गवर्नमेंट को उस पर जैसे कि बाकी बीमारी, ब्लड प्रेशर, बाकी के लिए तशहरी मुहिम चलाते हैं, इसके लिए ज़्यादा मुहिम चलानी चाहिए। नकड़ और हर स्टेशन, हर चैनल पर लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई ये गलती है, तब इसमें सुधार आएगा। और ख़ासकर जो ज़िम्मेदारान हमारे सोसाइटी, मौलवी साहब और अमाए मस्जिद, उनको भी इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारा ज़्यादा असर उनसे ही पड़ता है सोसाइटी में, उनकी काफ़ी ज़रूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ लोग और DYSP ट्रैफिक, जिनने क्या कुछ बताया वो आपने सुन लिया है। आप देख सकते हैं, कहना है कि सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर वो अपने बच्चे को स्कूटी देता है वो कितना जानलेवा खतरा उसके लिए हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और हम नाजरीन को कहना चाहते हैं कि आप अगर स्कूटी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या बड़ी गाड़ी चलाते हैं, आप मेहरबानी करके ये जहन में रखें कि कोई मेरा वेट कर रहा है। आप तेज़ गाड़ी ना चलाएं, ये जहन में रखें घर में मेरा कोई वेट कर रहा है, मेरी बहन मेरी वेट कर रही है और मेरा भाई मेरा वेट कर रहा है, ये जहन में रखें और आप ड्राइव करें। आप देखते रहे JK न्यूज़ पॉइंट। मेरे कैमरा में शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।